Hello guys, welcome back. So this is my friend Nadia, right? Nadia. So Nadia, you can introduce yourself. I'm Nadia. I'm originally from Russia, but I have been living in Barcelona for 4 years. I'm doing PhD in molecular biology, and here in Dresden, I'm for a 3 months internship. അപ്പോൾ ഞാനും നദിയയും കൂടി, നദിയ ഇസ് മൈ ഫ്രണ്ട്. സോ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ചുമ്മാ ഒന്ന് ഡ്രസ്റ്റിൽ കറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Let's go. Yeah, let's go. ബൈ. താമസിക്കുന്ന അടുത്തുള്ളൊരു റിവറാണിത്, എൽബെ റിവർ എന്ന് പറയും. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ രാവിലെയാണ്, ഇപ്പോൾ ഒരു 11:30 ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇന്നധികം തണുപ്പൊന്നുമില്ല. റൈറ്റ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കോൾഡ് ടുഡേ, റൈറ്റ്? No. So I want to know what is this building. ദിസ് വൺ. ഓക്കെ, വീഡിയോ അങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം നമ്മൾ ഇവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പ്രൈവസി ഭയങ്കരമായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വീഡിയോസ് അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് എടുക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ എടുക്കാം. I like that everything is in English here. It's very good. Yes, but at some places it won't be in English. സോ നമ്മളിപ്പോൾ നടന്ന് ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പ്ലേസിലാണ് എത്തിയത്. ഡ്രസ്റ്റിന് ആക്ച്വലി കുറച്ച് ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ കൂടുതലുള്ളതാണ്. പണ്ടത്തെ വേൾഡ് വാറിൻ്റെയും അതിൻ്റെയൊക്കെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഞാനിങ്ങനെ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അതേ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് മലയാളം എന്നുള്ളത് അവൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ബിക്കോസ് അവൾ ഒരു ബുക്ക് വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഷീ സെർച്ചിങ് ഫോർ ഇറ്റ് നൗ. See, it was an audio book in Russian, but there is a book in English also that's called The Covenant of Water by Abraham Verghese. Okay. So it's about the village. So You read that fully? yeah. Okay. It was about family. Family had many people from the one family died when they were in the water, Oh. and they thought it is like a curse of the family, Okay. but actually it's That a genetic. family, everyone. Yeah. But actually it was a disease, genetically inherited disease, connected with the inner ear and vestibular apparatus. So it was some kind of tumor in the brain. So when they went to the water, the pressure changed and they couldn't navigate. So they basically, in the water, they were like paralyzed. And that's why they were drowning. It was not a curse. It was the physiology and genetics. Okay. And the woman from this family, she became a doctor and she could resolve this case. She could understand why this happens in her family. Then she cured it? Oh. I don't know, but it happens because many families from the same village, they are close related, like they are brothers and sisters. That's why they had some genetic inherited diseases. But later that she found out. She found that there are more cases of this throughout the India, and she could help with people to to explain them how they should raise children, how they should explain what is happening, and they should get diagnosed with their ears, inner ears. Ticket 22 euros. for 22 2 euros. days, and we can visit 6 museums, and it's much cheaper than to visit single one. And we can go to the main museum where all many arts, many paintings are stored. സോ ഇത് ഒരു മ്യൂസിയം ആണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് 22 euros കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഒരു സിംഗിൾ 2 ഡേയ്സിന് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ മ്യൂസിയംസും വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഇതിൽ കയറുന്നില്ല. ഇവിടെ ഒരു റിവർ ഉണ്ട്. ഇതാണ് അതർ പാർട്ട് ഓഫ് ഡ്രെസ്ഡൻ. ഇവിടെ കൂടുതലും ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഐറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേ ടൂറിസ്റ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. It is for the like memory of the Dresden's buildings that you build to around the city to protect the city. Oh, okay. And these buildings were named in honor of the Roman gods by the order of August the Strongest one. Oh, the one you told me that. Yeah.
The gods are like the names of the planet. One. Yes, Ah, this yeah, one, the you main one, and it is made in the shape of this ship, Ship. like on the sea ship. Hmm. So, and there is a metaphor that when you go to the church is like a ship to the guard. ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ വന്ന ടൈമിൽ ഇവിടെ ഇത് കണ്ടു. ഇപ്പം വിൻ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല, ലീവ്സ് ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ വന്ന ടൈമിൽ ഇവിടെ ഫുള്ള് യെല്ലോ ആയിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ നടക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പം ഇത് മൊത്തം ഇങ്ങനെ ആയി. ഇനിയിപ്പം വിൻ്റർ കഴിഞ്ഞ് സമ്മറൊക്കെ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴായിരിക്കും ബാക്ക് ടു നോർമൽ ഇതാവുന്നത്. ഇവിടെ ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒക്കെ ഒരു ക്യൂട്ട് പണ്ട രസമുണ്ട്. ഇവർ നമ്മളെക്കാളൊക്കെ കൂടുതൽ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഇവർക്ക് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഓരോ പ്ലേസിൽ പോകുമ്പോഴും അവിടുത്തെ ഹിസ്റ്ററീനെ പറ്റി അറിയാൻ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യും. ഞാനങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ടൊന്നും ഹിസ്റ്ററി ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക്, ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞൊക്കെ തരുമ്പോൾ. ഞാൻ പക്ഷെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങനെ റിസേർച്ച് ചെയ്യാറില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഓരോ പ്ലേസസിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ റിസേർച്ചൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒപ്പേര നടക്കുന്നുണ്ട് എന്തോ, അതുകൊണ്ട് നല്ല മ്യൂസിക് നമുക്ക് കേൾക്കാം. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ചർച്ചിൽ വന്നൊക്കെയാണ്. ഭയങ്കര സൈലൻസാണ് ഇവിടെ. ഇത് ഇവിടെ ചേർച്ച് പണ്ട് ഇപ്പുറത്തൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അപ്പുറത്തെ കിങ്ഡത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാനായിട്ടൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. അവരുടെ കിങ്സിൻ്റെ പേഴ്സണൽ യൂസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട്, മീൻസ് പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചേർച്ച് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇത് കാത്തലിക് ചേർച്ചാണ്. This is very strange because Orthodox is not a Catholic. Which one? ഞങ്ങളൊരു തണുപ്പ് കൂടുന്നുണ്ട് പയ്യെ, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊരു കോഫി കുടിക്കാമെന്ന് വെച്ചു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കയറാൻ പോവാണ്. കക്കാവോ ഓക്കെ. സോ നമ്മളിപ്പം കോഫി കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കയറിയൊക്കെയാണ്. You tasted it, right? Yes. How is it? I have dark chocolate and it feels like a real chocolate without any additions. Oh, Very okay. good. ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാനും കൂടി ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം. ഇവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ കയറിയത്. നല്ല സ്മെല്ലുണ്ട് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ തന്നെ ഫുള്ളി. I will prepare water just in case. ഓക്കെ. Good. നമ്മളങ്ങനെ ഇവിടെയൊക്കെ കറങ്ങി എല്ലാം അത്യാവശ്യം നല്ല കുറേ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പ്ലേസസ് ഒക്കെ കണ്ടു. സോ ഹൗ വാസ് ഡേ നദയ? I really enjoyed our walk. We visited many beautiful places and we heard the music that I really. നദയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു മ്യൂസിക്കും ഇവിടെ പ്ലേ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളതൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്തിങ്ങനെ നടന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഡേ ഐ ഓൾസോ എൻജോയ് ടുഡേ. ഇറ്റ് വാസ് വെരി നൈസ്. അപ്പോൾ തിരിച്ച് ഡോമിലോട്ട് കയറാണ്. അങ്ങനെ ഗായ്സ്, ഇന്നത്തെ വ്ലോഗ് ഒരു എൻഡിലോട്ട് എത്തിയൊക്കെയാണ്. ഇന്നത്തെ ദിവസം ഭയങ്കര അടിപൊളി ദിവസമായിരുന്നു. എനിക്കും ഒരു ന്യൂ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു നദിയയുടെ പുറത്ത് പോയപ്പം. അവരെ പറ്റിയിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു. എല്ലാം ഒന്നും നമുക്ക് വ്ലോഗിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ലല്ലോ, കാരണം അവർക്കും അവരുടേതായ പ്രൈവസി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു. അതിൻ്റെ ടൈമിൽ പറഞ്ഞതാണ്, ഇപ്പം നദയുടെ അവിടെ റഷ്യയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ അവർക്ക് ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 60 years ഒക്കെ വരെ ഉള്ളൂ അവിടെ. അപ്പോൾ ഒരു 30
30 ഇയേഴ്സ് വരെ ശരിക്കും അവിടെ എല്ലാവരും ഭയങ്കര യങ് ആയിട്ടാണ് എല്ലാവരും കൺസിഡർ ചെയ്യണത്. 30 ഇയേഴ്സ് വരെ ഉള്ളവർക്ക് വരെ അവിടെ കുറേ ഡിസ്കൗണ്ട് അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിനെ പറ്റിയും നമ്മുടെ കുറേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൾക്കാരുടെ ലൈഫ് സ്പാനിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞെട്ടി. അത്രയും നാളുണ്ട് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചതിൻ്റെ അടുത്ത്. അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തു ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ. അത്യാവശ്യം നല്ല കമ്പനിയായി. അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലെ അടുത്ത സ്ഥലം എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോകാമെന്ന് ഞങ്ങളിങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു ദിവസമായിരുന്നു. കോഫിയൊക്കെ കുടിച്ചു. അങ്ങനെ ഞാനിപ്പം തിരിച്ച് എൻ്റെ റൂമിലോട്ട് വന്നേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ വീഡിയോക്ക് ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ക്ലാരിറ്റി പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, കാരണം എൻ്റെ ഫോണിൽ അത്ര അധികം ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല. അപ്പോൾ അതിനി ശരിയാക്കണം. അപ്പം അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം അങ്ങനെ എൻഡ് ചെയ്തു. ഇന്നത്തെ എന്തായാലും നല്ലൊരു പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ദിവസമായിരുന്നു. താങ്ക് യു നദയ ഫോർ ജോയിനിങ് മീ. എന്തായാലും നദയക്കും ഈ വീഡിയോ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ. ബൈ.